national celebration by paying tribute to our motherland. I request everyone to stand up. தமிழ் தாய் வாழ்த்து. School attention. தமிழ் தாய் வாழ்த்து. That connects us with God. So let us pray God to shower His blessings upon us, so that we may feel His presence in the presence of one another through this prayer, followed by classical dance. Bible reading, Galatians chapter 5, verse 13. You, my brothers and sisters, were called to be free, but not to use your freedom to indulge your flesh. Rather, serve one another humbly in love. Amen. Almighty God, we thank you for your guidance and protection. We ask the Lord to bless our sisters, teachers, non-teaching staff, and the students for their fine health. Today, we feel thankful for our freedom fighters who shed their blood for our country. We ask you, Lord, to care and protect to continue to be forever. We pray for the unity of our country on our 80th Independence Day. May this day be a reflection of your love and guidance. We ask all this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
I call upon Mrs. Chachi to welcome the gathering. Welcome address. It is my great pleasure to welcome you all to our 80th Independence Day celebration. Today we are gathered to commemorate the freedom of our nation and pay tribute to the brave freedom fighters whose sacrifice made our independence possible. Today we are truly privileged to have with us our esteemed chief guest, Mr. Balu Pachhottam, a visionary educator, dedicated social worker and an inspiring leader. Sir has devoted over 3 decades to the noble profession of education and has served as a PG assistant in economics at Parvatarajapuram High Secondary School, Kattamanattur. Sir, your presence today adds great meaning and honor to our celebration. Hearty welcome, sir. I now invite our correspondent, Reverend Sister Jacinta, and our principal, Reverend Sister Marcella Mari, to honor the guests with a shawl and memento. Thank you, sir. Thank you, sisters. It is our privilege to welcome our correspondent, Reverend Sister Jacinta, whose vision, faith, dedicated leadership continues to inspire and strengthen our school community. Welcome, dear sister. A cordial welcome to our respected principal, Reverend Sister Marcella Mari, the one who acts a pillar of support and strength with a clear vision and passion, inspiring with loyalty in all the activities. Welcome, dear sister. I extend a warm welcome to all our sisters, teachers, and the students who have joined us for this memorable event. Let us celebrate this day with pride, gratitude, and enthusiasm. I wish you all a happy and a meaningful Independence Day. Thank you. Prize distribution. May I request our principal, Reverend Sister Marcella Mari, to give away the prizes for Tamil elocution competition for the year 2026 to 2027. Harsha B. of first B. Dia B. of first C. Dia B. of first C. Dishani PM of first D. Kritiksha K. of first E. Standard 2, Hari Yamar of second A. Kanishka P. of second B. Shashika Shri P. of second C. Susanna A. of second D. Kirtana G. of second E. Standard 3, Harshavardhan V. of third A. Ashwika V. of third B. of third C. Dashwardhani A. of third B. Ilia V. and Sri Adra B. all of third E.
Standard 4, Kritika Sri R of 4th A. Ratikshana B of 4th C. Kadamari R of 4th C. Anusha Fatima I of 4th B. Danya K of 4th E. Standard 5, Gijalakshmi T of 5th A. Nidula Sri G of 5th B. Nivita Sri D of 5th C. Siddhika S of 5th D. Ashwika M of 5th B. Standard 6, Gopika S of 6th B secures the first place. Second place goes to Monica S of 6th C. Third prize is backed by Monisha JS of 6th A. Standard 7, San Catalog is the first prize of 7th C. Shared by Tejasri ST. Kirtika V of 7B gets the second prize. Third prize is backed by Pramokshita S of 7C. Standard 8. First prize goes to Edlin Angel J of 8C. Second place is won by Shahana S of 8D. Third place is backed by Harini S of 8E. Standard 9. First place goes to Tejashwari T of 9T. Second place goes to Gopika K of 9D. Third place is backed by Toshni P of 9A. Thank you, sister. May I request our correspondent, Reverend Sister Jacinta, to give away their prizes for English Elocution Competition 2026 to 2027. Standard 1, Pravina V of 1st A. Adarshana T of 1st B. Kashika S of 1st C. Niranjana CM of 1st D. Inia PR of 1st E. Standard 2, Bavadarani T of 2nd A. Sai Rudra VS of 2nd B. Prajita B of 2nd C. Nimishika BS of 2nd D. Halina W of 2nd E. Standard 3, Danyasri LP of 3rd A. Nandana M of 3rd B. Vidiksha K of 3rd C. Lakshiha BR of 3rd D. Aravika
Sagarika M of 3rd E. Standard 4, Saubarnika B of 4th A. Swatika N of 4th B. Lakshita S of 4th C. Kirtistri S of 4th D. Kirtanya N of 4th E. Standard 5, Yuvasri N of 5th A. Harsha B of 5th B. Subiksha K of 5th C. Moshika V of 5th D. Neetana J of 5th E. Standard 6, first prize is shared by Danyasri VS of 6B. Amarta V of 6th D. Dikshita R of 6th D. Second prize is backed by Tejasri J of 6th C. Third prize is shared by Yashika B of 6th A. Rupavadini R of 6th B. Standard 7, first prize is won by Tejashwini PK of 7E. Second prize goes to Divyasri G of 7B. Third prize is backed by Pragati R of 7E. Standard 8, first prize is shared by Sadhana S of 8A. Muzaina Musfira MZ of 8D. Second prize is backed by Mohita R of 8D. Third prize goes to Harshika K of 8D. Standard 9, first prize is won by Jessica R of 9A. Second prize goes to Madhurashri G of 9A. Third prize is shared by Mariam N of 9B. Subhasti R of 9D. Thank you, sister. Now I request the dignitaries to descend the stage. Tamil literature is a treasure of wisdom, culture, ethics and creativity. Tamil literature folk continue to inspire generation with their universal values. Here our friends are there to showcase the value of Tamil literature. Tamil literature.
அட வெங்கடம் வெண்குமரி ஆகுது கூறு மண்ணு மகன். யாவரும் கேளு. பல்லலார் அடுப்பறியும் வசிவாகமே மணி மேகலை பாத்திரம் பாங்கேகம் ஏழு மன்னர்களின் கை நீளமே தாராள உள்ளமே நம்மை தாங்குமே அகல முதலில் எல்லாம் ஆதிபகவன் உலகே உலகு.
the mirror of life. Today, our friends witness the beauty of words through wonderful performance. Wonderful girls! The Indian national flag is not merely a piece of cloth. It is a symbol of our freedom, unity, courage and pride. Whenever our tricolor rises high in the sky, it reminds us of the sacrifice of our freedom fighters and the responsibility we carry as proud citizens of India. Pride of the Indian national flag. ஒரு நாட்டின் தனித்த அடையாளம் என்பது அதன் தேசிய கொடியையே குறிப்பதாகும். ஒரு நாட்டின் தேசிய கொடிக்கு காட்டும் மரியாதை அந்த தேசத்திற்கே காட்டுவதற்கு சமமாகும். காவி நிறம். காவி நிறம் தியாக மனப்பான்மையின் அடையாளமாகும். தாய் நாட்டிற்காக தியாக மனப்பான்மையுடன் வாழ வேண்டும் என்பதை காவி நிறம் உணர்த்துகிறது. வெண்மை நிறம். வெண்மை நிறம் தூய்மையை குறிப்பதாகும். உடல் அளவில் மட்டுமின்றி மனதளவிலும் தூய்மையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை வெண்மை நிறம் உணர்த்துகிறது. பச்சை நிறம். நாட்டின் வளமையை காக்க வேண்டியது நமது கடமை என்பதை பச்சை நிறம் உணர்த்துகிறது. அசோக சக்கரம். அசோக சக்கரத்தில் 24 ஆரங்கள் உள்ளன. அவை தர்மங்களை உணர்த்துவதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் இந்தியர்கள் என்ற அடையாளமே நமது தேசிய கொடியாகும். அப்படிப்பட்ட பெருமையுடைய தேசிய கொடியை காப்பது நம் மானத்தை காப்பாற்றுவதற்கு சமமாகும். நன்றி. சிகரம் தொட்டு
மணிக்கொடி சொல்லுது ஜெய் ஹிந்த். தாயகம் காத்திட தன்னலம் போக்கிட சொல்லுது ஜெய் ஹிந்த். என் இந்திய தேசமிகு ரத்தம் சிந்திய தேசமிகு, என் இந்திய தேசமிகு ரத்தம் சிந்திய தேசமிகு, கண்ணிய பூமியிது தாயின் மணிக்கொடி சொல்லுது ஜெய் ஹிந்த். தாயகம் காத்திட தன்னலம் போக்கிட சொல்லுது ஜெய் ஹிந்த். A full and inspiring presentation. Thank you girls for portraying the pride, honor and significance of our national flag. Today, as we celebrate the spirit of freedom and patriotism, let us remember with gratitude the great national leaders who dedicated their lives to the service of our motherland. We proudly welcome the great leaders who shaped the destiny of our nation through their courage, wisdom, sacrifice and vision. Here are few national leaders here to perform Life of Patriotic Leaders. Aglens. உலகமே உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் நள்ளிரவில் இந்தியா மட்டும் விழித்துக் கொண்டிருந்தது புதியதோர் விடியலை காண்பதற்காக. ஆம், அன்று 1947 ஆகஸ்ட் 15 ஏறத்தாழ 200 ஆண்டுகளுக்கு பின் நம் பாரத மக்கள் சுதந்திர காற்றை சுவாசித்த நாள். இன்று ஆகஸ்ட் 15 2026 80வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுகிறோம். நமது சுதந்திரமானது சும்மா கிடைக்கவில்லை, உதிரத்தாலும் உயிர் தியாகத்தாலும் கிடைத்தது. தண்ணீர் விட்டா வளர்த்தோம் சர்வேசா, இப்பயிரை கண்ணீரால் காத்தோம் கருக திருவுளமோ என்ற மகாகவி பாரதியார் வரிகளுக்கேற்ப பல வீரர்கள் தமது வாழ்க்கையினை இந்திய சுதந்திரத்திற்காக தியாகம் செய்தனர். அவர்களுள் சிலரை பற்றி சில காட்சிகள் மூலம் நீங்களே அறிந்து கொள்ளுங்கள். கொடிகாத்த குமரன். திருப்பூர் குமரன் என்கின்ற தேசிய கொடிகாத்த குமரன் சிறு வயதிலே காந்தி அறவழியில் போராடினார். குமரன் கையில் கொடியை பிடித்துக் கொண்டு சிறு ஊர்வலம் சென்றபோது போலீசார் குமரனின் தலையில் அடித்த அடியால் மண்டை பிளந்து மூளை சிதறியது, ரத்தம் பீரிட்டு கொட்டியது. நகராட்சி ஊழியர்கள் தூது பிணமாக கொண்டு போக குமரனின் உடலுக்கு இறுதி மரியாதை செய்யப்பட்டது. தேசத்தின் மீதுள்ள பற்றால் அடைந்த துன்பம் இவர் போன்றோருக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விழாதான் சுதந்திர தினம். வாழ்க பாரதம். ஜூலை 30, 1886 ஆண்டு புதுக்கோட்டையில் நாராயணசாமி சந்திரா அம்மாள் இணையருக்கு மூத்த மகளாக பிறந்தார். பல எதிர்ப்புகளை மீறி கல்வி கற்றவர். 1907 சென்னையில் மருத்துவம் பயின்ற முதல் பெண் மருத்துவர். அந்த காலத்தில் பெண்கள் நின்று கொண்டுதான் கல்வி கற்க வேண்டுமாம். அறுவை சிகிச்சையில் முழுமதிப்பெண் பெற்ற பிறகு பெண்களும் உட்காரலாம் என்றாராம் பேராசிரியர். 1912 ஆண்டு தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் மருத்துவராகவும் சென்னை அரசு மருத்துவமனையின் முதல் பெண் ஹவுஸ் சர்ஜனாகவும் உயர்ந்தார் டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையார். லண்டனில் முதுநிலை மருத்துவ படிப்பை வெற்றிகரமாக முடித்தார். பட்டமளிப்பு விழாவின் போது மருத்துவ பட்டத்தை முத்துலட்சுமி அம்மையார் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை. ஏன் தெரியுமா? அப்பொழுது நடைமுறையில் இருந்த பிரிட்டிஷ் சட்டப்படி அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் யார் பட்டம் வாங்குவதாக இருந்தாலும் பிரிட்டிஷ் தேசிய கொடியை ஏந்தி கொண்டுதான் மேடைக்கு செல்ல வேண்டும்.
இந்தியா அப்பொழுது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் இருந்ததால் என் நாட்டு கொடியை ஏந்தாமல் பிரிட்டிஷ் கொடியை ஏந்திக் கொண்டு இந்த பட்டத்தை பெறமாட்டேன் என்று சிரமப்பட்டு படித்த டாக்டர் பட்டத்தையே துறந்தார். தில்லையாடி வள்ளியம்மை. தில்லையாடி வள்ளியம்மை சிறு வயதிலே காந்தியடிகளின் உரிமை முழக்க போராட்டத்தில் முனைப்புடன் போராடினார். அவருக்கு தென்னாப்பிரிக்கா நீதிமன்றம் 3 மாத கடுங்காவல் தண்டனை விதித்தது. ஊருக்கு போராடிய நிலையிலும் அவருக்கு சிறையில் கல்லும் மண்ணும் கலந்த உணவே தரப்பட்டது. இதனால் உடல்நலம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டார். உடல்நலம் குன்றிய வள்ளியம்மை 1914ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 22ஆம் நாளன்று தமது 16ஆம் வயதிலே மரணமடைந்தார். நம்பிக்கையே அவரோட ஆயுதம் என்றார் காந்தியடிகள். நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ். இந்திய தேசிய ராணுவம் மற்றும் சுதந்திர போராட்டம் மூலம் இந்தியாவின் விடுதலைக்கு மாபெரும் பங்களிப்பை வழங்கியவர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ். ஜெய் ஹிந்த் என்ற முழக்கத்தை நாட்டிற்கு வழங்கினார். பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிராக போராடி பல முறை சிறை தண்டனை அனுபவித்தவர். நேதாஜி இந்திய தேசிய ராணுவத்தின் தலைவராக ஜூலை மாதம் 9ஆம் நாள் 1943ஆம் ஆண்டு பதவியேற்றார். எனக்கு உங்கள் ரத்தத்தை கொடுங்கள், நான் உங்களுக்கு சுதந்திரத்தை தருகிறேன் என்ற முழக்கத்துடன் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்தினார். இந்திய தேசிய ராணுவத்தை உருவாக்கி ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போராடியவர் ஆகஸ்ட் 18, 1945ஆம் ஆண்டு மறைந்ததாக கருதப்படுகிறது. உதிரங்களை உருமாக்கி உதித்த சரித்திரம் நம் சுதந்திரம். போராடி பெற்ற சுதந்திரத்தை பேணி காத்து நாம் அனைவரும் இந்தியர்கள் என்ற ஒற்றுமை உணர்வுடன் வாழ்வோம். கொஞ்சம் பொறுங்க கோபிகா. நம் நாடு என்னதான் சுதந்திரம் அடைந்திருந்தாலும் அந்த ஆங்கிலேயர்கள் போன்ற ஆபத்தான ஆயுதத்திடம் அல்லவா நம் நாடு சிக்கியுள்ளது. என்ன சொல்றீங்க குருப்பிரியா? என்ன குருப்பிரியா, 2 பேரும் ஏதோ பேசுவது போல தெரியுது. இருங்க ஜீவிகா, இன்னைக்கு இந்த காலகட்டத்துல நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பத்தி தான் சொல்ல போறேன். அப்படியா? சொல்லுங்க சொல்லுங்க, கேட்போம். தாய் மண்ணிற்கும் தாயக மக்களுக்கும் இழைக்கப்பட்ட இன்னல்களை எதிர்த்து போர் புரிந்து விடுதலை போருக்கு இரையாக தன் ரத்தத்தையும் உயிரையும் பறிகொடுத்த உத்தமர்களின் தியாகத்தை நினைவு கூறும் நன்னாள் இது. இந்நாளில் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய உறுதிமொழி ஒன்றுண்டு. ஆங்கிலேயர் கால் பதித்த இடங்களில் எல்லாம் பஞ்சமும் பட்டினியும் தலைவிரித்து ஆடியது. இத்தகைய அரக்கர்களாகிய ஆங்கிலேயருக்கு நிகரான ஆபத்துகள் நிறைந்த செல்போனை பிள்ளைகள் கையில் கொடுத்துட்டோம். அதை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று எங்கேயுமே சொல்லிக் கொடுக்கறதில்லை. இந்த மொபைல் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஸ்லோ பாய்சன் மாதிரி பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. பெரியவங்களால கூட மொபைல் இல்லாம இருக்க முடியாதுங்கிற நிலை வந்துருச்சு. அதே அளவு குழந்தைகளும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. இந்த மொபைல் கையிலே இல்லைன்னா இன்னைக்கு பெரும்பாலான பிள்ளைகள் பதற்றத்துக்கு ஆளாகிறாங்க. இன்று 60% மாணவர்கள் இந்த பிரச்சனையால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. வாட்ஸ்அப்லயும் இன்ஸ்டாகிராம்லயும் நம்ம அனுப்புற மெசேஜுக்கு பூட்டிக்கு வருதான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. பதில் வரலனா கவலை, கோபம், பதற்றம் ஏற்படுது. டிஜிட்டல் உலகில மூழ்கி நிஜ உலகத்தோட தொடர்பை துண்டிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இறுதியாக ஒரு நிகழ்வை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ஆப்பிள் போன் நிறுவனத்தோட தலைவர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் கிட்ட உங்க பசங்க ஐபேடை பார்த்துட்டு என்ன சொன்னாங்க என்று ஒருவர் கேட்டாராம். அதற்கு அவர், நான் என் பிள்ளைகள் கையில் ஐபேடை தரவே மாட்டேன் என்று கூறினாராம்.
நாம் தான் இன்னைக்கு மொபைலுக்குள்ளேயும் இன்டர்நெட்டுக்குள்ளேயும் நம்ம வாழ்க்கையை போட்டு புதைச்சு வச்சிருக்கோம். இதிலிருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டும். முதல்ல பெரியவங்க விழிப்புணர்வு அடையணும். அவங்க முதல்ல மொபைலை கீழே வச்சுட்டு பிள்ளைகளோடு உட்கார்ந்து பேசணும். அவர்களை இந்த சமுதாயத்தின் ஒரு நல்ல குடிமகனாக மாற்றணும். நன்றி, வணக்கம். What a realistic and enthusiastic performance! You have beautifully presented the national leaders of India through your performance. With immense pleasure, I invite our esteemed chief guest, Mr. Balu Pachirappal, to grace the occasion with your inspiring words. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய நாளில் உங்களை சந்திப்பதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்த நம்முடைய பள்ளியினுடைய தாளாளர் அவர்களை வணங்கி என்னுடைய சார்பில் இந்த ஆடையினை அறிவிக்க எனக்கு அனுமதி வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்து நம்முடைய பள்ளியினுடைய முதல்வர் அவர்களை மரியாதை செய்யுமாறு எனக்கு அனுமதி வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Respected correspondent, Mother, Revered Sister ஜெசிந்தா அவர்கள், மரியாதைக்குரிய பள்ளியினுடைய முதல்வர் ரெவர்டு சிஸ்டர் மாசிலா மேரி அவர்கள், பிரைமரி ஹெட் மிஸ்டர்ஸ் ரெவர்டு சிஸ்டர் ஜான் மேரி அவர்கள், கேஜி ஹெட் மிஸ்டர்ஸ் ரெவர்டு சீனியர் பெர்னிகா அவர்கள், and beloved teachers and dear students and my fellow citizens, அனைவருக்கும் என்னுடைய 80வது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை நான் பணிவன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஒரு இளைஞனுக்கு வயது 20, இப்போது அந்த இளைஞனுக்கு வயது 80. எவ்வளவு தொலைதூரம் கடந்து வந்து இந்த நாட்டு இந்தியாவானது 80 வயதை அடைந்திருக்கிறது. அதாவது சுதந்திரத்தை பெற்றிருந்த நாளாக நாம் கருதுகிறோம். இந்த சுதந்திரத்தினுடைய தலைவராக நம்மை வழிநடத்தவர்கள் தேசத்தந்தை காந்திஜி அவர்கள். மகாத்மா காந்திஜி அவர்கள் 3 விதமான கொள்கைகளை கையில் எடுத்து கடைபிடித்தார்கள். 1, உப்பு சத்தியாகிரகம், 2, ஒத்துழையாமை இயக்கம், 3, மிக முக்கியமான வெள்ளையனே வெளியேறு என்ற இந்த 3 கொள்கைகளையும் இந்தியா முழுமையாக கொண்டு சென்று நம்முடைய தேசப்பிதா அவர்கள் சுதந்திரத்தை மிகவும் சிரமப்பட்டு நமக்கு வாங்கி கொடுத்தார்கள். சுதந்திரத்துக்காக போர் தொடுக்கவில்லை, துப்பாக்கி எடுக்கவில்லை, கத்தி எடுக்கவில்லை. அகிம்சை முறையில் தன்னுடைய கருத்துக்களை மக்களிடையே பதிவு செய்து இந்த அருமையான சுதந்திரத்தை நமக்கு வாங்கி கொடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்ட பல்வேறு ஆண்களும் பெண்களும் தலைவர்களாக இருந்து நம்மளை வழிநடத்ததை நம்முடைய பல்வேறு நிகழ்வுகளின் மூலமாக நாடகத்தின் வாயிலாக நாம் இங்கே பார்த்தோம், ரசித்தோம். ஆனால் அவைகளை நாம் எந்த அளவுக்கு கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் உங்களுடைய மேலான கவனத்திற்கு அதை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். காரணம், நாம் பெற்ற சுதந்திரம் சாதாரணமாக கிடைக்கவில்லை. வெள்ளையனை துப்பாக்கி குண்டுகளுக்கு முன் நெஞ்சை நிமிர்த்தி இதை வாங்கி தந்த வாவு சிதம்பரனார் அவர்களையும் பகவத்சிங் அவர்களையும் நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். சிறையிலே அடி, உதை, கொடுங்கோல் மற்றும் பல்வேறு சித்திரவதைகளை அனுபவித்த அவர்கள் இந்த மகத்தான சுதந்திரத்தை, சுதந்திர காற்றை நாம் சுவாசிப்பதற்கு நமக்கு வழிவகை செய்தார்கள். ராணி லட்சுமிபாய் அவர்கள், சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள் இந்த தியாகத்தை நம்முடைய நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் வழியிலும், வேணு நாச்சியார் வழியிலும்
திப்பு சுல்தான் போன்ற வீரர்களையும் கொண்டு இந்த சுதந்திரத்தை நமக்கு பெற்றுக் கொடுத்தார்கள். அவர்கள் கண்ட கனவு ஒன்றும் வெள்ளையனை வெளியேற்றுவது மட்டுமல்ல, இந்திய நாடு பசி, பட்டினி, அறியாமை இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும், இந்தியா ஒரு வல்லரசு நாடுகளோடு போட்டி போட வேண்டும் என்ற ஒரு அரிய நோக்கில் இந்த சுதந்திரத்தை நமக்கு பெற்றுக் கொடுத்தார்கள். கடந்த 80 ஆண்டுகளாக நாம் கடந்து வந்த பாதை மிகவும் கடினமானது. 1947ஆம் ஆண்டு நாம் இந்த நாளில் சுதந்திரத்தை நாம் பெற்றோம். அப்போது இந்தியாவுடைய நிலைமை உண்பதற்கு உணவு கிடையாது, உடுப்பதற்கு உடை கிடையாது, எழுதுவதற்கு பேனா கிடையாது, சொந்தமாக தயார் செய்வதற்கு ஒரு குண்டூசி கூடம் தயார் செய்யக்கூடிய ஒரு தொழிற்சாலைகள் கிடையாது. இவைகள் எல்லாம் முடியுமா, இந்திய மக்களால் சாத்தியமாகுமா என்று பல வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் சிந்தித்தார்கள், ஏளனம் செய்தார்கள். ஆனால் அவற்றையெல்லாம் புறம் தள்ளி இன்று நம்ம நாடு பல்வேறு வகையில் முன்னேற்றத்தை கண்டிருக்கிறது. இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் உணவு உற்பத்தியில் இன்றைக்கு நாம் தன்னிறைவு அடைந்திருக்கிறோம். உலகமே வேக்கின்ற அளவில் நிலவில் தடம் பதித்திருக்கிறோம். சந்திரயான் போன்ற பல்வேறு வானத்தில் இருக்கக்கூடிய விண்ணிலவுக்கு செல்லக்கூடிய தடங்களை நாம் பதித்திருக்கிறோம். மொபைல் போனில் நீங்கள் குறிப்பிட்டவாறு UPI தொழில்நுட்பத்தை உலக நாடுகள் இன்றைக்கு பின்பற்றுகின்ற அளவிலே நாம் அதை தயார் செய்திருக்கிறோம். உலக மிகப்பெரிய இளைஞர் சக்தியாக 3வது பெரிய பொருளாதாரத்தை இந்தியாவில் நாம் கண்டிருக்கிறோம். இது சாதாரண வளர்ச்சி அல்ல, இது ஒரு சாதனை பயணம். 80வது சுதந்திர தினம் நமக்கு சொல்வது என்ன என்பதை நாம் சற்று கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். முதல் 75 ஆண்டுகள் நாம் இந்த சுதந்திரத்தை விழாவை கொண்டாடினோம். ஆனால் இந்த 80வது சுதந்திர தின விழாவில் நாம் என்ன நினைக்கிறோம், என்ன கேட்கிறோம் என்பதுதான் அடுத்து நாம் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். நாட்டின் சுதந்திரம் என்பது எல்லையில் மட்டும் காப்பாற்றப்படுவது இல்லை. சிந்தனையில் சுதந்திரம் வேண்டும், சுதந்திரமான சிந்தனை வேண்டும். போலியான செய்திகளை, வதந்திகளை நம்பாமல் உண்மையை தேடும் சுதந்திரம் வேண்டும். 2, தொழில்நுட்பத்தில் சுதந்திரம் வேண்டும். அடுத்தவர் உருவாக்கியதை பயன்படுத்துவது அல்லாமல் நாமே உருவாக்கும் சுதந்திரம் நமக்கு வேண்டும். 3, பொருளாதாரத்தில் சுதந்திரம் வேண்டும். வேலை தேடுபவர்களாக மட்டுமல்லாமல் வேலை நாம் கொடுப்பவர்களாக மாறும் சுதந்திரம் வேண்டும். மாணவர்களாகிய உங்களுடைய பங்கு என்ன என்பதை நான் அன்போடு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். பாரதி சொன்னான், அச்சமில்லை அச்சமில்லை, ஆனால் அச்சம் என்பது இப்போது கொஞ்சம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. 1, நேர்மையாக இருங்கள். லஞ்சம் வாங்காத, லஞ்சம் கொடுக்காத ஒரு தலைமுறையை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும். மாணவர்களாகிய நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும். அதுவே நீங்கள் நாட்டுக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய சுதந்திர உரிமையாகும். 2, கற்றுக்கொண்டே இருங்கள், கற்றுக்கொண்டே இருங்கள். ஏன் தொழில்நுட்பம் என உலகம் மாறுகிறது. போட்டியான இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். தினமும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள், தினமும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் பள்ளி நமது பள்ளி, இந்த நகரிலே மிகவும் சிறந்த பள்ளி. கல்லூரி படிப்பு மற்றும் பட்டம் பெறுவதற்கு மட்டுமல்ல, நாட்டை கட்டமைப்பதற்கும் நாம் அதை பயன்படுத்த வேண்டும். அதை போன்று தமிழனாக இருங்கள், இந்தியனாக இருங்கள், இந்தியனாக சிந்தியுங்கள். நம் மொழி தமிழ் மொழி, நம்முடைய கலாச்சாரம் இன்றைக்கு வேரூன்றி இருப்பதை நாம் இந்தியாவில் பார்க்கின்றோம். அந்த வேரை உலகெங்கும் பறக்க வேண்டும். நான் ஒன்றை மட்டும் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகின்றேன். இந்திய நாட்டு சுதந்திரத்திற்காக பல்வேறு பெண்கள், பல்வேறு மகளிர்கள் தங்கள் இன்னுயிரை ஈந்து போராடி இந்த சுதந்திரத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள். உங்களுடைய மேலான கவனத்துக்கு நான் அவருடைய பெயர்களை கொண்டு வர விரும்புகின்றேன். சொர்ணம்மாள் நாகர்கோயில், லட்சுமி அம்மாள் திருச்செங்கோடு, KP ஜானகி அம்மாள் மதுரை,
ருக்மணி லட்சுமதி அவர்கள், அம்புஜம் அம்மாள் அவர்கள், வைமு கோவை நாயகி அம்மாள் அவர்கள், கிருஷ்ணம்மாள் ஜெகநாதன் அவர்கள், கேப்டன் லட்சுமி அவர்கள், இவர்களை போன்று மிக முக்கியமான ஒரு பெயரை இப்போது குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அனைவரும் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். நமது கடலூரில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கடலூர் ஓட்டி, இந்த நகரிலே அஞ்சலை அம்மாள் என்று ஒரு பெண்மணி அந்த காலத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு தமிழக அரசானது இப்போது சிலை வைத்திருக்கிறது. அவர்கள் சின்ன வயதிலே சுதந்திரத்துக்காக போராடி தன்னுடைய மகளை சுதந்திரத்துக்காக ஈடுபடுத்தி இந்த சுதந்திரத்துக்காக தங்கள் உயிரை இழந்தவர்கள். அவர்கள் காந்திஜியை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். 1934ஆம் ஆண்டு காந்திஜி அவர்கள் கடலூருக்கு வருகை தந்தார்கள். ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள், பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அவர்களை பார்க்க அனுமதிக்கவில்லை. ஆனால் அஞ்சலை அம்மாள் தைரியமாக பர்தா அணிந்து கொண்டு குதிரை வண்டியிலே பயணம் செய்து தன்னுடைய மகளை அழைத்து சென்று காந்தியை பார்த்திருக்கிறார்கள். அப்போது சொன்னார் காந்தியடிகள், நம்முடைய தேசப்பிதா அவர்கள் தென்னாட்டினுடைய ஜான்சி ராணியாக நான் இந்த அஞ்சலை அம்மாளை பார்க்கிறேன் என்று சொன்னார்கள். நம்ம மாவட்டத்தில், நம்ம ஊருக்கு பக்கத்துல, நம்ம நகர்ல அஞ்சனை அம்மாள் என்ற ஊர பெண்மணி உயிரோடு வாழ்ந்து இந்த சுதந்திரத்தை பெற்று தந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் நாம் அதை பேணி காக்க வேண்டும். அதுதான் நம்முடைய கடமையாக நினைக்க வேண்டும். காரணம், காந்தியடிகள் தன்னுடைய சுயசரிதையில் பல்வேறு விஷயங்களை சொல்லி இருக்கிறார்கள். அநேகமாக நம்முடைய நூலகத்திலே அந்த புத்தகம் இருக்கலாம். அப்படி இல்லை என்றாலும் அதை வாங்கி நீங்கள் எதிர்காலத்திலே படிக்க வேண்டும், கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும். அந்த சுயசரிதையில் காந்திஜிக்கு ஒரு மனமாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. காந்திஜி ஒன்றும் எடுத்த உடனே அவர் சாதாரணமாக ஆடை இல்லாமல் துண்டோடு இந்த அரை வேட்டியோடும் அவர் நடந்து வரவில்லை. அவர் ஒரு முறை ரயிலில் பயணம் செய்கிறார். அப்போது ஒரு ரஸ்கின் என்ற பேராசிரியர் எழுதிய unto this last கடையனுக்கும் கடை தேற்றம், டைட்டில் என்ன? கடையனுக்கும் கடை தேற்றம், கடைசி நபரும் முன்னேற வேண்டும். கடைசி நபரான நான் உங்கள் பள்ளியில் முன்னே இப்போது பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன், அதை போன்றுதான் அது. ஆக அந்த புத்தகத்தை படித்தவர்கள்தான் காந்தியடிகளுடைய உடைகளை, ஆடைகளை எல்லாவற்றையும் மாற்றினார். இந்திய சுதந்திரத்திற்காக தன்னுடைய எல்லாவற்றையும் மாற்றிக்கொண்டு இந்த நாட்டுடைய சுதந்திரத்திற்காக அரும்பாடுபட்டார் என்பதை நான் உங்களுடைய மேலான கவனத்தை கொண்டு வருகிறேன். நிறைவாக, நாடு எனக்கு என்ன செய்தது என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். உண்மையாக நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள், இந்த நாட்டிற்காக நான் என்ன செய்தேன் என்பதே அதனுடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். நான் இன்னொன்றை பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். இந்த பள்ளிக்கு மிகச் சிறப்பு இரண்டு விஷயங்கள் உண்டு. ஒன்று ஆங்கில உச்சரிப்பு, ப்ரொனவுன்சியேஷன். இரண்டாவது ஹேண்ட் ரைட்டிங். இது வேற எந்த பள்ளியிலும் நான் பார்க்கவில்லை. எனக்கு வயசு 72வது. நான் ஒரு முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் பணி நிறைவு பெற்றவன். அதுவும் பொருளியல் பாடத்துல, அதுவும் கிராமத்துல படிச்ச காட்டுமன்னார் கோயில் இருக்கக்கூடிய ஊர்ல 30 ஆண்டுகள் 100க்கு 100 விழுக்காடு மாணவர்களை தேர்ச்சி பெற செய்திருக்கிறேன். இந்த பள்ளியினுடைய பெருமை அதை விட மகத்தானது. இந்த பள்ளியில் படிப்பதற்கே நீங்கள் கொடுத்து வைக்க வேண்டும். காரணம், நீங்கள் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டுடைய ஒரு மிக முக்கியமான நபராக நீங்கள் வர வேண்டும். அப்போது வரும்போதுதான் இந்த பள்ளியினுடைய பெயர் அந்த முத்திரையில் பதியும். அதற்கு நீங்கள் இப்போதே கனவு காண வேண்டும். ஆம், கனவு கண்டால்தான் அது நிச்சயம் நிறைவேறும். அப்துல் கலாம் அவர்கள் கனவு காணுங்கள் மாணவர்களே, நல்ல விஷயங்கள் கனவு காணுங்கள் என்று சொன்னார்கள். நான் உங்களை இப்போது கவிதை சோலைக்கு அழைத்து சென்று நிறைவு செய்ய விரும்புகின்றேன். அடிமை விலங்கினை அகிம்சையில் அகற்றி அடைந்தோம் ஆனந்த சுதந்திரம். அந்நியர் ஓடிட புண்ணிய தேசத்தின் புகழை நாட்டுவோம் தினம் தினம். எம் மண், எம் மொழி, எம் இனம் என்பது யாவரும் ஏற்றிடும் சுதந்திரம். அம்மண், அம்மொழி, அவ்வினம் அடைந்திட
தம் உயிர் தந்தாரே துதி தினம். இரவினில் வந்தது விடியலை தந்தது, விழிகளில் நின்ற நல் சுதந்திரம். உறவுகள் 1000 கரைந்ததை எண்ணிடு உயரட்டும் என்றுமே பாரதம். இந்த சிந்தனைகளோடு இந்த 80வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுவோம். வளர்ந்த இந்தியா, வலிமையான இந்தியாவை உருவாக்குவோம் என்று உறுதியேற்போம். எனக்கு இந்த நல்வாய்ப்பினை நல்கிய பள்ளியினுடைய தாளர் அவர்களுக்கும், முதல்வர் அவர்களுக்கும், பள்ளியினுடைய நிர்வாகத்தினருக்கும், ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், அலுவலக நண்பர்களுக்கும், புகைப்படம் எடுத்த நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய சிரம் தாழ்ந்த நன்றியினை தெரிவிக்கின்றேன். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், வந்தே மாதரம். நன்றி, வணக்கம். Thank you for your valuable speech, sir. With pride and honor, we respectfully invite our esteemed chief guest, Mr. Balu Pachayappan, to present the prizes for concluded event and relay from UKG to Standard 12 for the year 2026 to 2027. UKG event, Gathering the Cups. First place goes to Ria Karthik K of UKGC. Second place is won by Rakshika A of UKGB. Third place is backed by Harshika V of UKGA. Relay, flower vase making. First place is won by Krishmika and Co. Second place is backed by Sanamika and team. Standard 1 event, balancing activity. First place goes to Bhavanya B of 1A. Second place goes to Koshika G of first E. Relay, rolling the ball. First place is won by Nandana J and team. Second place goes to Radha D of first D. Standard 2 event, fun jump challenge. First place goes to Ananya Vinci F of second D. Second place goes to Hasini A of second C. Third place is won by Tamini B of second A. Event, cup stacking. First place goes to Varshika A of second A. Second place goes to Sardina Jone P of second D. Standard 3rd event, balancing the cone. First place is won by Kavinia VE of 3rd E. Second place goes to Radhimika A of 3rd C. Third place is backed by Vinyasri K of 3rd D. Relay, interlocking hoops. First place is won by Geeta Mitra S and Co. Second place is won by Alfina and team. Standard 4 event, bottle cup builder. First place goes to Pragya K of 4th C. Second place goes to Saubarnika B of 4th A. Third place goes to Dikshika B of 4th B. Relay, bursting balloons. First place goes to Vasha M and team of Rubies.
Second place goes to Pranavi Sri and team of Topaz. Standard 5 event Straw to Cup race. First prize is won by Ashika V of Amethyst. Second prize goes to Harita P of Sapphires. Third prize is won by Harini S of Sapphires. Relay, bounce and score. First prize goes to Susarita J of Amethyst. Second prize is won by Swati and Co of Rubies. Thank you, sir. Standard 6 event, Feed the Baby. First prize bagged by Veeramitra and Yashika of Topaz. Second prize goes to Anamika and Jessica of Amethyst. Samiha and Varnasri of Rubies secures the third place. Relay sack race. First place won by Samyukta and team of Amethyst. Second prize goes to Ria and team of Sapphires. Standard 7 event, Suck the Paper. First prize goes to Danyasri and Koshika of Topaz. Second prize is won by Lakshita and Adira of Rubies. Third prize goes to Brina Anto and Deekshita of Amethyst. Relay 1 eye chrome. First prize won by Neha and team of Topaz. Subiksha and team of Rubies secures the second place. Standard 8 event, Blow the Ball. First prize secured by Lakshanya of Topaz. Second prize goes to Keepana Sri of Rubies. Sanjana Sri of Amethyst secures the third place. Relay Fill the Water. Kinishka and team of Rubies secures the first place. Second place bagged by Dinya and team of Amethyst. Standard 9 event, Skipping Race. First prize goes to Mariam of Topaz. Second place bagged by Niveda of Rubies. Pradiksha of Amethyst secures the third place. Relay Building Bridge. First prize goes to Sri Vaishnavi and team of Rubies. Second place is secured by Lavanya and team of Amethyst. Standard 10 event, Stick Holding the Cup. First place goes to Niranjana A of Rubies. Second place goes to Tanyasri S of Amethyst. Third place goes to Srinidhi T of Sapphires. Relay. First place goes to Swati V of Amethyst and team of Amethyst.
Second place goes to Keria J of Sapphires. Standard 11 Event Mismatch Cup. First place goes to Maria Cheryl J of Rubus. Second place goes to Yashini R of Topaz. Third place goes to Padmashree V of Sapphires. Relay Musical Jazz. First place goes to Sanjana and team of Rubus. Second place goes to Danyashree and team of Sapphires. Standard 12 Event Hop Hop Bunnies. First place goes to Kritika S of Amutas. Second place goes to Ranjini of Sapphires. Third place goes to Rakshana of Amutas. Relay Python Walk. First place goes to Shashini and team of Sapphires. Second place goes to Divya Sugi of Rubus. Thank you, sir. Thank you, sister. It is now time to express our heartfelt gratitude to everyone who has contributed to the success of this memorable celebration. I warmly invite Swatika to come forward and share the words of gratitude, vote of thanks. I stand before you today with a heart filled with gratitude to thank each and every one of you for making this Independence Day celebration a resounding success. It was truly an inspiring patriotic event. The performances, the speeches and the overall spirit of nationalism were commendable. On behalf of everyone present here, I extend our gratitude to our esteemed chief guest, Mr. Balapachayappan, for gracing this occasion with your valuable presence, sir. Your remarkable journey as an educator and your years of dedicated service to society are truly inspiring. Your thought-provoking and insightful words have enlightened and encouraged us. Thank you, sir, for sharing your valuable thoughts with us. I extend our sincere gratitude to our respected correspondent Reverend Sister Jacinta for your unwavering support, encouragement and commitment. Thank you, sister. I express our gratitude to our respected principal, Reverend Sister Masla Murray. Your leadership have always inspired us. Your guidance motivates us to learn, grow and excel in every field. Thank you, sister. Our dedicated sisters and teachers who have instilled in us the values of patriotism and nation building deserve our gracious thanks. And last but not the least, my fellow students, your enthusiasm and participation have made this day truly memorable. Let us carry the spirit of freedom and unity in our hearts and strive to build a stronger and better India. Thank you once again for your presence and support. Jai Hind. Wish you all a happy 80th Independence Day. It is fitting that we called a person who really enlightened us about the Independence Day celebration. So thank you, sir, for sharing your insights, beautiful message to our students. On this occasion, I would like to thank Mrs. Papati, Mrs. Sridevi, Mrs. Jacinta, Mrs. Aarti, Mrs. Usha, Mrs. Sindhukavi,
Mrs. Rekha, Mrs. Shobana Nirmala, Mrs. Gracelyn and Mrs. Andal for preparing today's function. I think you all enjoyed, isn't it? Did you learn something? Okay, I have told you every assembly teaches you something. Take it something for your heart. Later this will help you. All right. Now since we have another program, we go for break. Sharp 10:45 you will gather there. Only the class who are participating in the program alone can come. Others can remain in your own classrooms. No need of coming because it's very hot outside. No need of coming. 8th, 11th, 6th up they are having program. 4th, 5th, then 8th to 11th. Teachers all are there. Okay. 3rd onwards you come. LKG, UKG, 1st, 2nd kindly remain in your own classes. No need of coming. Thank you. School attention, school song. School standard is higher. School attention, standard is attention. School disperse.